الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا ونبينا ومعلمنا وشفيعنا ونبينا بالله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واياكم من الفائزين فضلا منك ونعمه. إذا أحباب الكرام مع سورة الكافرون. هذه السورة المكية التي تحتوي على 6 آيات. سنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى تدارس مجمل ما جاء فيها كالعادة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le chapitre des infidèles, c'est un chapitre mécois, se compose de 6 versets. Comme d'habitude, on va ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donner une vision globale de ce chapitre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à travers ce chapitre: après le nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, ou vous les infidèles. Je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion, ou bien à moi la mienne. هذه السورة أحباب الكرام كان لها سبب نزول، وسبب نزول هذه السورة يعني فيه معاني كثيرة يا ليتنا نتنبه إليها في واقعنا المعاصر على وجه الخصوص. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته واجتهد في دعوته وإيصال رسالة ربه إلى الناس، بدأ الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى من أهل مكة، واجتهد أهل مكة بما لديهم لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وردهم عنه، فأتوا بكل حيلة يملكونها. فلما رأوا الناس يعني يدخلون في هذا الدين ويحبونه ويتشبثون به، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يروه يعني منطقيا في أذهانهم من باب التعايش، يعني لو صح التعبير أن نسميه في واقعنا المعاصر، أنهم يرون أنه يعني لا مناص من هذا الدين الآن الذي أصبح الناس يدخلون فيه، فربما قد لا ينفع العنف وقد لا ينفع الصد بالعنف. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا المشركون قالوا: يا محمد، وكان هذا مباشرة بعدما عرضوا عليه المال، إن كان يريد مالا أو يريد ملكا ملكه أو يريد من متاع الدنيا كالأزواج وغيره زوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو هذا همه، حتى قال لهم، ولما جاءه عمه قال لهم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يفنادونه. تبين لهم إصرار النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها عرضوا عليه، قالوا: طيب أدمت أنت لا تريد ونحن ينبغي أن نعيش، لا بد لك منا ولا بد لنا منك، إذن فنعرض عليك نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، نحن نتعايش ما فيش مشكلة، المهم أن نعيش بيننا ونعبد ما تعبد ويعبدون. فقالوا: فإن كان ما تعبد أنت حقا لنا حظ فيه، وإن كان ما نعبد نحن حق فلك حظ فيه. هنا يمكن يعني في نظرهم تعدد، أن يكون الحق متعدد، ربما ما فيش، يريدون أن يشككوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن ما يعبده هو حق ولا مش حق، ونحن ما نعبده يعني نحن نشك أن المسألة فيها، لأنه هم أخذوا هذا اقتنعوا بأن ما هم عليه قد يكون حق وقد يكون باطل، لذلك يريدون أن يلعبوا على هذا الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب
مباشرة على طلبهم، إنما قال انتظروا ما سيوحي به إلي ربي. يعني الأمر ما كان من عنده هو. يعني الرأي الأخير سأنتظر وحي الله ماذا سيقول في طلبكم هذا. فجاء لذلك جاء الأمر هنا بقل، فأجاب الله لهؤلاء الناس فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن هذا محور هذا سبب نزولها، فجاء فيها هذا التكرار. من العلماء من قالوا تكرار للتأكيد، منهم من قال ليس فيه تكرار، إنما الأمر يتعلق بالحاضر والمستقبل. على أي هذا الكلام كله فيما يتعلق باللغة العربية، وهذا الأمر ليس الأهم في هذا الأمر. الأهم هو أن الله سبحانه وتعالى سمى عبادة هؤلاء دين، وتركها لهؤلاء الخيار. وهذا السورة بالمناسبة ليست منسوخة، هناك ادعاء أنها منسوخة، ولكن عند جمهرة علماء المسلمين ليست منسوخة، يعني ما زالت باقية إلى اليوم. يعني هذا الخطاب يمكن للمسلمين أن يستعملوه إلى اليوم، أنه للكفار دينهم ولنا ديننا، لنا أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني لا يمكن أن ترغم أحدا على أن يقبل دين تعتقد فيه أنت الحق المطلق، وله دين يعتقد فيه الحق المطلق. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن تكون في الأذهان. وما كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرغم الناس على الكفر، بل هنا ترك لهم الأمر، بل جاء في الآية إيش؟ لكم دينكم ولي دين، حتى أنه تحدث أولا عن دينهم، لأن هذا من باب فتح مجال الحوار والمجادلة بين الآخر. وإنا أو إياكم على هدى وفي ضلال مبين. طيب تعالوا نتحدث هنا من منا يتبع الحق ومن يتبع الضلال، فتعالوا نتحدث. جاء في القرآن الكريم أن الله يقول لنبيه قل لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد منا على هدى، واحد على ضلال. لكي نفرق بين الهدى والضلال تعالوا نتحدث، نتعايش، نتناقش. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذه كلها تدخل في هذه المعاني. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنما أنت تذكرهم، لا يمكن أن تسيطر على قلوب الناس وعقول الناس وأذهانهم ليدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. Alors, la cause de la révélation de ce chapitre est très importante pour comprendre le sens de ce chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé sa mission, il commence à transmettre le message de Dieu subhanahu wa ta'ala aux gens. Là, ceux qui ont trouvé que cette religion c'est une vérité, c'est le bonheur, et ainsi de suite, ils l'ont embrassé. Et ça commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à attirer les gens vers cette religion parce qu'ils ont trouvé le bonheur à travers cette religion. C'est ça le secret. Les mécréants, ils ont fait tout pour empêcher les gens à embrasser cette religion. Ils ont donné de leurs biens, ils essaient même de torturer, ils ont fait tout. Et quand ils ont vu que l'islam, ça commence à prendre l'ampleur dans la société mécoise, ils ont dit, là il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont proposé d'abord, s'il veut du bien, c'est de l'argent, c'est son intention, c'est d'être riche parmi les riches, ils vont lui récolter parmi eux pour qu'il soit le plus riche. S'il veut le pouvoir, ils vont le nommer, ils vont le désigner comme le roi de la Mecque. S'il veut seulement autre chose, comme se marier avec des belles femmes ou avoir, je ne sais pas, d'autres désirs, ils vont lui donner ce qu'il veut. Mais il va dire, c'est pas ça mon problème.
Je cherche pas ni le pouvoir, ni la richesse, ni ce que vous me proposez. Et là où ils sont venus pour nous dire, alors, tant que tu veux pas ça, alors on va essayer de se mettre d'accord pour qu'on puisse vivre ensemble. Hein? On ne va pas te rejeter dans la société, tu ne vas pas nous rejeter. Alors le vivre ensemble, hein, aujourd'hui j'ai utilisé le terme parce que c'est le sens de leur proposition. Ils ont dit, alors Mohamed, on te propose, un an tu vas adorer nos statues, et un an on va adorer ton Seigneur. Ils ont dit, si ta religion c'est la vérité totale, on aura notre pourcentage, parce qu'on avait adoré un an, hein, ta religion. Si c'est nous qui est dans le bon chemin, c'est notre religion qui est la vérité, tu auras de ta part ton pourcentage. Tu n'as rien perdu. On n'a pas perdu ta religion et tu n'as pas perdu la nôtre. Ça, c'est le vivre ensemble. Hein. Et après, je vais faire une petite remarque qui est très importante en comparant notre contexte aujourd'hui et le contexte de les Mécois à l'époque du prophète sallam selon cette proposition. Restons-nous sur ça, surtout le vivre ensemble. Le prophète sallam, ce n'est pas lui qui a répondu. Il a dit, attendez, je ne sais pas cette proposition. J'attends la révélation de mon Seigneur, qu'est-ce qu'il va me dire. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là pour répondre aux Mécois. Et il dit à son prophète, alors, dis-leur, ou les infidèles, hein, j'adore pas ce que vous adorez, et vous adorez pas ce que j'adore, vous n'êtes pas des adorateurs de ce que j'adore, et je ne suis pas l'adorateur de ce que vous adorez. Vous avez votre religion, et j'ai ma religion. Là, c'est clair. Le fait de répéter le mot adorer 8 fois, avec un stèle qui est du présent, et l'autre qui est un petit peu, qui donne le signe que c'est le futur, certains savants, là c'est linguistique, l'arabe, ils disent que c'est une simple répétition pour confirmer que il ne faut jamais rêver que je veux adorer ce que vous adorez. Et si vous ne voulez pas, vous êtes libre, si vous voulez ne jamais adorer ce que j'adore. Je ne vous impose pas. C'est ça le sens. Certains savants disent que ce n'est pas une répétition, mais c'est l'état. Je ne suis pas actuellement un adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas actuellement des adorateurs de ce que j'adore, et je ne serai jamais un adorateur de ce que vous adorez. Et vous, si vous voulez rester dans votre coin, vous ne serez jamais des adorateurs de ce que j'adore. Ça veut dire c'est dans l'infini, dans le futur. Et c'est aussi une sorte de répétition et de confirmation, comme quoi chacun, en fin de compte, le résumé c'est quoi? C'est chacun à sa religion. Vous avez la vôtre et j'ai la mienne. On peut dire que c'est jamais le seul verset, le dernier verset, Dieu il avait révélé le dernier verset, ça peut suffire pour comprendre. Si seulement ce verset, ce chapitre-là, on n'a que le dernier verset qui est quoi? Vous avez votre religion, j'ai la mienne. On peut comprendre que je refuse d'adorer ce que vous adorez. Parce qu'ils ont dit quoi? Si nous on a la réalité totale et la vérité totale, tu auras ta part. Et si toi tu as la réalité totale, ça veut dire qu'on n'a rien perdu. Non, le prophète il ne veut pas jouer dans ce truc-là, on ne peut pas mettre en cause, parce que là, eux ils ont mis en cause leur religion. Comme quoi, peut-être, c'est pas la bonne. Et ils veulent mettre en doute le prophète sallam de sa religion. Non, lui il n'a pas peut-être. Je suis sûr et certain que la religion dont je suis, ce que j'adore, c'est la vérité totale. Vous voulez croire que ce que vous adorez, c'est la vérité totale, c'est votre problème. Vous voyez? Et là, regardez, je reviens à la remarque, les Mécois, ils sont quand même beaucoup plus malins que certains de notre contexte aujourd'hui. Vous voyez? Parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas partis à l'élimination de la religion de Troï. Ils ont proposé un mode de vivre ensemble. Viens, au moins, on va vivre ensemble. Aujourd'hui, non. Dans certains contextes, non. Tu n'as pas le droit d'exercer ta religion si tu ne veux pas suivre la nôtre. Vous imaginez? Que ça veut dire?
l'époque anti-islam, ça veut dire l'ignorance qu'ils ont les Mécois, il est meilleur que, si on peut dire, le savoir de notre XXe siècle aujourd'hui. L'ignorance des Mécois, il est mieux. La proposition au moins des Mécois, il est meilleure que celle d'aujourd'hui. Parce que celle d'aujourd'hui, c'est quoi? On essaie d'inventer les lois pour empêcher les gens qui sont libres à adorer ce qu'ils veulent. On les empêche avec la création des lois. Par contre, à la Mecque, au moins, ils ont dit, voilà, tu adores un petit peu, on adore un petit peu et on vit ensemble. Ouais. C'est pour ça, on peut vous dire toujours, le problème, ça ne vient pas du contexte, le problème, ça vient de la mentalité des gens et ce qu'ils ont comme bagage. Et nous, on va comprendre quoi à travers ce chapitre? Parce que d'ailleurs, ce chapitre, il n'est pas parmi mansour, annulé. Il est toujours d'actualité, ce chapitre. On peut toujours l'utiliser. Comme quoi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres chapitres, et d'autres versets dans d'autres chapitres, confirment cela. Quand le prophète avancez un petit peu là, a quand même une reconnaissance de la religion des Mécois. À travers ce verset-là, le Coran a une reconnaissance et il leur a dit, vous avez votre religion. D'ailleurs, il a commencé avec leur dire, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Vous avez votre croyance et j'ai la mienne. Alors, ne me pas imposer à adorer votre religion et j'ai pas à vous imposer à adorer la mienne. C'est ça, le style coranique, il est là. Et d'autres versets, comme j'ai cité, Allah il leur a dit, et il dit à son prophète, alors rappelle, tu es qu'un simple messager qui a averti, qui a rappelé les gens. On ne t'a pas envoyé pour que tu sois, pour que tu leur imposes cette religion. Tu n'as pas envoyé quelqu'un qui va les imposer. Non. Tu ne peux pas imposer d'ailleurs, parce que cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala veut que ce sera une religion qu'on embrasse avec conscience, avec liberté, avec amour. C'est pas parce que je ne peux pas faire autrement, je dois devenir musulman. Non, ça ne marche pas, même avec Dieu. Même si tu le fais, et d'ailleurs ils l'ont fait à l'époque du prophète à Médine, c'est l'hypocrisie. Parce que la majorité de la société maintenant c'est musulmane. Alors pour qu'on puisse vivre tranquillement, que tout le monde nous regarde comme musulmans, on va faire l'hypocrisie, on va montrer qu'on est des musulmans. Mais ça ne va pas. Et c'est encore pire auprès de Dieu que d'être infidèle, d'être un hypocrite. Et malheureusement, comme ceux qui cherchent à imposer cette religion à autrui, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas lu le Coran de cette vision. Pour qu'ils sachent que ce n'est pas possible de terroriser les gens pour leur imposer. C'est vrai que c'est la religion de vérité totale, sans doute. On ne va pas dire non, on n'a rien. On ne va pas se cacher, on ne va pas dire non. Peut-être l'islam. Non, l'islam c'est la religion de vérité totale. À part l'islam, il n'y a pas de religion de vérité. On le dit, le Coran il a dit. Mais ça ne veut pas dire d'imposer cette vérité à ceux qui ne la veulent pas, à ceux qui la dénoncent. Parce qu'il ne faut pas avoir le doute, faites attention. Il ne faut pas croire que quand l'islam n'impose pas à l'autre de venir vers lui, ça veut dire que, alors peut-être c'est la vérité ou pas. Non. On croit que c'est la vérité totale, avec le Coran, les versets et tout. Mais, malgré que c'est une vérité totale, on n'a pas à l'imposer à celui qui ne veut pas. Le chapitre, il est clair là-dessus. Vous avez votre religion, et on a la mienne. Ça veut dire, on peut... comment dirais-je, discuter avec un collègue, avec je ne sais pas qui, avec un juif, avec un chrétien, avec un athée, avec un musulman, avec tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, on est arrivé, comment dirais-je, face au mur. Il ne veut pas croire. Je finis ma discussion à lui dire, comme le Coran a dit, tu as ta religion et j'ai la mienne. Alors, tu ne m'imposes pas à suivre ton modèle, je ne t'impose pas à suivre ton modèle. Chacun se retrouvera pour nous auprès de Dieu et c'est à lui qui va juger à ce moment-là. C'est pour ça même le prophète, il a reçu dans le Coran ce verset-là pour lui dire, si vous croyez que nous ou bien vous, on est un des deux.
soit on est dans le bon chemin, vous êtes dans le mauvais, soit vous êtes dans le mauvais, vous êtes dans le bon et on est dans le mauvais. Alors laissons-nous le jugement au jour dernier, mais pas ici. Oui, c'est ce qui est important dans le karma. Pourquoi? Parce que l'islam, il ouvre toujours la porte de la discussion, hein, avec autrui, qui que soit autrui. C'est là, hein, on doit comprendre ce verset-là et on doit l'appliquer. On doit l'appliquer. Et vous voyez, pour finir, pourquoi l'islam nous a autorisé à se marier avec les juifs et les chrétiens en tant qu'hommes musulmans. Normalement, un musulman, il doit se marier avec un musulman. Pourquoi? Parce que le musulman, il croit que il suit une religion de vérité totale. Hein? À part la religion de l'islam, il n'y a pas autre chose. Mais où? Pas le jugement ici. Et celui qui suit une autre religion à part l'islam, hein, il ne sera pas accepté de sa part. Où? Auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui va accepter, c'est lui qui va refuser. Mais malgré ça, il nous a dit, Dieu subhanahu wa ta'ala, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. Et il nous a autorisé aussi ce que les gens de Libre, ils ont égorgé selon leur rite. Si un juif devant toi a égorgé une bête qui n'est pas le cochon, selon son rite, tu peux manger avec lui. Il est clair là-dessus. Malgré qu'il va dire au nom de Jésus, par exemple. Un chrétien va dire au nom de Jésus, devant toi, il égorge. Parce qu'ils égorgent normalement de la même façon. Mais l'intention est différente. Le Coran a autorisé. Et vous, pourquoi? Pour toujours laisser la porte de discussion. Pour avoir une belle famille, chrétienne ou juif, pour avoir toujours la porte de montrer là où ils ont leur fuite et là où ils ont les défauts, et c'est complet chez nous. C'est ça le but. Et l'unanimité des savants, ils sont tous d'accord que tu n'as pas, autant que mari, à imposer à ta femme, si tu choisis de se marier avec une chrétienne ou juive, ta religion. Vous voyez? Et là, sa religion est à la tienne. Le but seulement, c'est quoi? C'est de laisser toujours la porte de la discussion de, voilà, là vous dites trois en un, non, on dit un seul qui existe, il n'y a pas trois dieux, oh voilà. On va rentrer dans les débats avec politesse, avec gentillesse. Appelle vers le sentier de ton Dieu, subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, avec politesse, avec sagesse, avec science, avec bonne manière. Avec... Tout ça, c'est les moyens pour montrer à celui qui est égaré qu'il est égaré. Mais on ne peut pas imposer à celui qui est égaré ou bien lui montrer qu'il est égaré avec la violence. Jamais. Il faut croire à cela. Et le chapitre nous dit ça. Et on le récite tout le temps. Et d'ailleurs, هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في غالب الأحوال في رغيبة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي ركعتين قبل الوتر التي تسمى عندنا الشفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل سئل له عن شيء يقرأه في قبل النوم قال اقرأ سورة الكافرون فإنها براءة من الشرك. من قرأ سورة الكافرون وهو يأوي إلى فراشه يعني ينام ومات في ليلته التي قرأ فيها سورة الكافرين يخرج يوم القيامة وهو بريء من الشرك. Alors aussi, pour finir, la valeur de ce chapitre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le récitait souvent, d'ailleurs on le récite comme c'est sunna, dans les deux unités qu'on fait avant Sobh, l'obligation. Avant la prière de Sobh qu'on fait avec l'imam, on fait deux unités surrogatoires qui s'appellent la Ribat al-Fajr. Le prophète, il lit dans la première de ce chapitre et le deuxième, l'ikhlas, le monothéisme pur. Et aussi le prophète, il récite souvent ce chapitre avec le monothéisme pur, l'ikhlas, dans les deux rak'at de tawaf, après tawaf. Et aussi les deux rak'at de shaf'a.
il leur récite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le prophète, il a répondu à un compagnon qui lui a dit, demandez un conseil. Il lui a dit, si tu prépares à dormir, hein, il va te mettre au lit, lis le chapitre de les infidèles kafirons, c'est sera pour toi comme une garantie ou bien une confirmation, bien tu seras innocent de la mécréance ou bien l'association à Dieu. Comme quoi, tu auras une reconnaissance, comme quoi tu pas parmi les associateurs, parce que le fait de répéter chaque fois que tu n'adores pas ce que les associateurs ils adorent, et eux ils adorent jamais ce que tu adores, et toi tu n'adorerais jamais ce qu'ils adorent, et ils ont leur religion et à la tienne, tu seras toujours, tu as fini ta vie, si tu es mort dans cet état-là, cette nuit, tu as fini ta vie à dire à ton Seigneur que je suis fier de t'adorer, et je ne serai jamais fier d'adorer ce que les associateurs ils adorent. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا بشهادة هذه الصورة أنه لن نعبد وما عبدنا ما عبده المشركون فإن شاءوا فليعبدوا ما نعبد ولكننا نحن لن نعبد ما يعبدون لهم دينهم ولي دين والحمد لله رب العالمين.